Bang này số đây này các khné rằng này giờ nâng riêng bị mùi và chẳng bị nó nhưng riêng bị anh ta charge mà chẳng charge ní ta biển at này ở vị là cái nông sang lệ và chẳng bị charge ní cứ biển at này thằng có cứ biển trên nón buồn mà chẳng lấy dân chậm đà mà sắc xa đó khné tới và chẳng thì at này thì muối meaning one mà at này thì muối cứ to ask for money as a prize hay đa tú chia cái giá sạp bà chẳng chỉ có máy mình ta này kịch lối được kịch lại bà trả lời cho mượn đó bà how much do you charge for a haircut chẳng mình ta ta thay nè thay cắt sọ nắng cứ ở thay ประมาณ bà được có ta cắt sọ nắng thay xe ván năng màn đây và chẳng các bạn đấy it be the hotel charge us for an extra night chẳng bên này sân thà kia nó cứ bàn cất lùi bụi dừa nó cất lùi bụi dừa bắt thái mà dục tiệt bàn they charge $5 for parking trong người ta vũ khí nó cứ bàn cất lại được gọi cất lại xe va vậy đó bà lại xe va nó bắt thay $5สำหรับการจอดรถยนต์ parking ไม่ได้ถ้าจอดไอ้ตัวที่ please don't charge me for the water I thought it was free จังไม่ได้ถ้าplease don't ไม่ได้ถ้าซูมกลมไปจังซูมกลมกึดนะกึดทลายตึกบอกขยมนะขยมบานกึดแท้vìอัดกึดทลายไอเตบานนั่นไงจังซูมกลมกึดลอยสำหรับตึกในยมโฮมนั่งมาไอขยมกึดแท้vìอัดกึดทลายประเทศhe charges a high fee for his services จังบริธาก่อนนั่นคือกึดทลายสวากรรมกึดทลายสวากรรมนั่นคือกปูสำหรับสวากรรมบอกกอดหรือก็กอดกึดทลายสวากรรมบอกกอดคือมีนเป็นน้ำลายทลายแบบจังกับบานนะยังบอกบานปีแบบไอ้ที่ปีคืออัตนัยที่ปียัง meaning to คือเมนิทาอัตนัยอังกฤษมัน to formally accuse someone of a crime แบบจัง crime นั่นคือบอกตาบอลละเมอแบบไอ้ accuse นี่คือเมนิทาจอดประกันมาจังเมนิทาจอดประกันนามาเนี้ยจิบเลยกาbị bót ở vậy mồi ai bị trái đấy nơi tận này thì đến cái đa tụ bán pí cái chỉ cái nhà sáp bên anh trên niềm mà chẳng chỉ cái nhà sáp bên này thà choประกัน hay trên niềm bên này thà cả choประกัน mà chỉ là dùng một thọ vật thái mà the police charge him with theft บ่าแสงนั่นคือเมนิทาบานลวดแบบจังเมนิทาปลีนั่นคือบานจอดประกันก้อนปีบอสลวดระบอแบบที่ปีshe is facing a serious charge of fraud แบบนี่ fraud chẳng mình thà facing คือตรงนี้ได้ตัวจิกยาสามmình thà ประโชมกไอ้ serious นี่คือบอกธาทนงอว่าไอ้ fraud นี่คือmình thà การชอบเบาบ่าจะยังบอกสรุปมาไว้mình thàเลี้ยงคือกระปงประโชมก
នឹងការចោទប្រកាន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយពីបទឆបោកបាទទៅទៀត the prosecutor decide not to press charges បាទអញ្ចឹងprosecutor ហ្នឹងគឺមានន័យថាព្រះរាជអាជ្ញាបាទហើយ press ឡើយនេះ press charges មានន័យថាធ្វើការចោទប្រកាន់បាទ press មានថាធ្វើណាបាទអញ្ចឹងយើងបកសរុបមកវិញបាទមានន័យថាព្រះរាជអាជ្ញាហ្នឹងគឺបានសម្រេចចិត្តណាសម្រេចចិត្តមិនធ្វើការចោទប្រកាន់ទេបាទទៅទៀត all charges against him were dropped due to lack of evidence អញ្ចឹងagainst នេះមានថាប្រឆាំងបាទបែនយើងអានទៅ chain ណា chain យើងអានខុសហើយគឺ against ដែលយើងបញ្ចេញខ្យល់ s ខាងចុងនេះណាបាទហើយ drop នេះគឺមានន័យថាទម្លាក់បាទទម្លាក់ due to គឺស្មើពាក្យ because of ដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដោយសារតែ lack គឺខ្វះ evidence នេះគឺមានន័យថាផុសតាងបាទអញ្ចឹងយើងបកសរុបមកវិញទាំងអស់គឺមានន័យថារាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងរូបគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបានទម្លាក់ចោលបាទត្រូវបានទម្លាក់ចោលដោយសារតែខ្វះផុសតាងបាទទៅទៀត what are they charging her withចឹងមានន័យថាតើពួកគេចោទប្រកាន់នាងហ្នឹងពីបទអ្វីដែរបាទចឹងនេះជាពាក្យ charge ជាអត្ថន័យទី2បាទចឹងយើងចូលដល់អត្ថន័យទី3បាទmeaning 3បាទអញ្ចឹងអត្ថន័យទី3គឺមានន័យថា to restore power to a battery បាទហើយដើរតួជាកិរិយាសព្ទបាទអញ្ចឹង restore មានន័យថាធ្វើឲ្យមានឡើងវិញបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានធម្មពលថ្មឡើងវិញហើយជាខ្មែរយើងបកថាសាកថ្មហ្នឹងណាបាទជាអញ្ញយកអង់គ្លេសក៏បានដែរ restore power to battery បាទចឹងស្មើពាក្យ charge ហ្នឹងដែរបាទចឹងមានន័យថាសាកថ្មឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បាទ I need to charge my phone បាទចឹងមានន័យថាខ្ញុំគឺត្រូវការសាកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទក៏យើងនិយាយបាច់បកតាមពាក្យក៏បានដែរមានន័យថាខ្ញុំត្រូវការសាកថ្មទូរស័ព្ទបាទទៅទៀត where can I charge my laptop បាទ where can I charge my laptops ចឹងមានន័យថាតើខ្ញុំអាចសាកថ្មកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងណាដែរបាទឬតើខ្ញុំអាចសាកថ្មកុំព្យូទ័រខ្ញុំនៅកន្លែងណាដែរនៅកន្លែងណាបានហ្នឹងណាបាទទៅទៀត the battery is now the light is red ចឹងមានន័យថាថ្មទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅពេលឥឡូវហ្នឹងគឺពណ៌របស់វាគឺពណ៌ក្រហមបាទចឹងមានថាភ្លើងសញ្ញាថ្មនៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺវាលោតពណ៌ក្រហមគឺមានន័យបែបហ្នឹងណាបាទទៅទៀតកន្លែងនេះអត់ចូលនេះអត្ថន័យនេះបាទខ្ញុំភ្លេចកែឡើងហ្នឹងបាទចឹងអត់អីទេប៉ុន្តែយើងរៀនឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតហើយយើង how long does it take to fully charge បាទចឹងតើមានន័យថាតើត្រូវការពេលរយៈពេលប្រមាណដើម្បី
xạ nóដើម្បីxạថ្មឲ្យបានពេញបាទចឹងយើងអាចនិយាយបានណា how long does it take to fully charge បាទតើត្រូវការពេលប្រហែលដើម្បីសាកឲ្យពេញចឹងណាបាទទៅទៀត don't forget to charge the cameras បាទ cameras before our trip បាទចឹងមានន័យថា complete ណា don't forget មានថា complete សាកណាសាកថ្មកាមេរ៉ាផងមុនពេលណាមុនពេលពួកយើងទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តឬក៏ទៅដើរលេងមុនទៅដើរលេងអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវមកដល់អត្ថន័យទី4បាទអត្ថន័យទី4គឺមាន meaningful មានន័យថា to be in control or have responsibility for បាទហើយពីច្រើនគេប្រើជាមួយ in ពីមុខមកមានន័យថា in charge បាទចឹង to be in control មានថាគ្រប់គ្រងបាទមានថាគ្រប់គ្រងអ្វីមួយឬក៏មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីមួយហើយខ្មែរយើងមានន័យថាទទួលខុសត្រូវឬទទួលបន្ទុកបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បាទ who is in charge here ចឹងជាខ្មែរមានន័យថាតើអ្នកណាគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅទីនេះបាទ who is in charge here ទៅទៀត the manager បាទ the manager is in charge of the entire store ជា manager នេះគឺមានថាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទ in charge នេះគឺទាំងមូលបាទចឹងមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកឬក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហាងទាំងមូលបាទទៅទៀត I am leaving you in charge while I am away បាទចឹង away ទាំងនេះមានន័យថាទៅឆ្ងាយបាទហើយ living ឡើយនេះយើងបកថាទុកណាបែនថាឬក៏មានន័យថាចាក់ចេញបាទចលុយបកសរុបមកវិញចឹងមានន័យថាខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកណាទុកឲ្យអ្នកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលខ្ញុំមិននៅឬក៏ខ្ញុំទៅឆ្ងាយបាទជាយើងបក I am away នេះបកថាខ្ញុំមិននៅក៏បានពេលខ្ញុំទៅឆ្ងាយក៏បានដែរហើយតទៅទៀត she is in charge of training បាទ training new employees មានន័យថាបុគ្គលិកបាទបុគ្គលិកហើយ new មានន័យថាថ្មីហើយ training នេះមានន័យថាការបង្ហាត់បរៀនបាទអញ្ចឹងមានន័យថានាងគឺទទួលបន្ទុកណាទទួលបន្ទុកខាងបណ្ដុះបណ្ដាលណាខាងបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកថ្មីបាទទៅទៀត the captain ណា captain is in charge of the ship and its crew នេះមានន័យថាកូនក្រុមរបស់captain បាទចឹងយើងបកសរុបមកវិញបាទមានន័យថាប្រធានក្រុម captain ហ្នឹងមានថាប្រធានក្រុមហើយប៉ុន្តែបើកនាវាអីអាហ្នឹងគេហៅ captain ហ្នឹងហើយចឹងអ្នកបើកនាវាហ្នឹងណាបាទហ្នឹងគេហៅ captain ហ្នឹងហើយចឹងមានថាពេលដែលបើកនាវាហ្នឹងឬក៏ប្រធានក្រុមហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទទទួលខុសត្រូវឬក៏ទទួលបន្ទុកចំពោះកប៉ាល់ហើយនឹងនាវិករបស់ខ្លួននាវិកនេះមានថាកូនចៅដែលនៅលើកប៉ាល់ហ្នឹងណាបាទអានឹងគេហៅនាវិកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តបញ្ចប់អត្ថន័យទី4ហ្នឹងហើយ
នៅមានអត្ថន័យទី5មួយទៀតបាទចឹងមុននេះខ្ញុំនិយាយថា4ទាំងក៏ពិតមានទាំងអស់5បាទចឹងអត្ថន័យទី5មានថា to rush forward aggressively បាទចឹងដើរតួជាកិរិយាសព្ទបាទយើងប្រើឆាចអត្ថន័យទី5ហ្នឹងណាបាទ rush ហ្នឹងមានន័យថាបញ្ញាបញ្ញាបាទហើយ forward ហ្នឹងគឺទៅមុខ aggressively គឺមានន័យថាយ៉ាងខ្លាំងបាទចឹងមានថារត់បញ្ញាប់រត់សម្រុកទៅមុខហ្នឹងគឺយ៉ាងខ្លាំងបាទអីពាក្យនេះគឺខ្មែរយើងមានន័យថាស្ទុះទៅឬក៏រត់សម្រុកបាទឬក៏រត់សម្ដៅទៅក៏បានដែរឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បាទ the bull បាទ the bull began to charge at the red flag បាទ the red flag បាទចឹងមានន័យថាគោឈ្មោលហ្នឹងបាទគោឈ្មោលហ្នឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមស្ទុះទៅឬក៏រត់សម្រុកទៅឬក៏រត់សម្ដៅទៅក៏បានដែររត់សម្ដៅទៅរកទង់ពណ៌ក្រហមបាទទង់ជាតិពណ៌ក្រហមហ្នឹងទៀត the soldier charge toward the enemy lines ចឹងមានន័យថាទាហានហ្នឹងគឺបានរត់សម្រុកណារត់សម្រុកទៅកាន់ណា toward មានន័យថាទៅកាន់ខ្សែណាខ្សែត្រៀមរបស់សត្រូវទី3នេះយើងអានថា rhino the rhino charge straight at our ship បាទ ship នេះគឺមានថាឡាន zip បាទអានេះជាខ្មែរយើងគឺបកនៅអញ្ចឹងហើយតែមានពាក្យណាបកផ្សេងបាននេះជាឈ្មោះឡានណាបាទចឹង rhino គឺមានថារមាសបាទសត្វរមាសចឹងមានថាសត្វរមាសហ្នឹងគឺបានស្ទុះទៅឬក៏រត់សម្ដៅទៅឬក៏រត់សម្រុកទៅណាសម្រុកទៅឡានឬក៏សម្រុកសម្ដៅមកណាសម្ដៅមកឡានស៊ីបរបស់ពួកយើងបាទទៅទៀត he charged through the crowds to catch the bus បាទចឹងមានន័យថាគាត់ហ្នឹងគឺបានរត់ជ្រែកកាត់វងមនុស្សបាទរត់ជ្រែកកាត់វងមនុស្សដើម្បីតាមឲ្យទាន់ណាដើម្បីជិះឡានក្រុងមានន័យបែបហ្នឹងណា he charged through the crowd to catch the bus ចឹងក៏បានរត់ជ្រែកណា charge through ទាំងនេះមានន័យថារត់ជ្រែកមនុស្សវងមនុស្សអញ្ចឹងណាជ្រែកវងមនុស្សដើម្បីតាមឲ្យទាន់ឡានក្រុងបាទឬក៏ដើម្បីជិះឡានក្រុងទីចុងក្រោយនេះគឺ the children ណាយើងបានថា children the children charge out of school when the bell rang ចឹងកន្លែងនេះមានពាក្យrang នេះក៏មកពាក្យ ring បាទមានថារោណាបាទចាំដល់ rang តែនេះមិនថាបានរោចឹងមិនថាក្មេងៗណាក្មេងៗគឺបានរត់ស្ទុះចេញឬក៏បានរត់សម្រុកចេញណាសម្រុកចេញពីសាលានៅពេលដែលកណ្ដឹងរោឬក៏នៅពេលដែលជួងរោបាទជួងរោនៅពេលចេញមកផ្ទះណាបាទចឹងចំពោះអត្ថន័យដែលយើងរៀនហ្នឹងពីពាក្យឆាយគឺមានចំនួន5ហ្នឹងបាទចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចចេះនៅពាក្យថ្មីបន្ថែមបាទចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានបង្ហាញជូនអ្នកនរគ្នាមានប៉ុណ្ណឹងបាទចឹងសូមជម្រាបលាអ្នកនរគ្នាបាទ